ایک ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی زمین پر سب سے لمبے وقت تک حکومت کی تھی۔ مغل سلطنت کا ترقی کا دور 1526 سے لے کر 1707 تک جانا جاتا ہے۔ اس پورے دور میں ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کل 6 لوگوں نے بادشاہت کی تھی، اور اگر ان 6 بادشاہوں میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر حسن خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس پریپریشن میں آ رہے ہیں RH نیٹ ورک، ان کا چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو بنتے ہیں۔ دوستوں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آج کی، بہت بہترین ویڈیو آج کی ہے۔ ہم آج بات کریں گے اکبر کے بیٹے جہانگیر کے بارے میں۔ جہانگیر یعنی کہ سلیم۔ جہانگیر کون تھا اور اکبر کا بیٹا تھا، وہ کس طرح سے بادشاہ بنا، پوری حقیقت پوری سچائی جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جہانگیر جو تھا وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا یعنی نور جہاں۔ ان دونوں کی یہ کہانی ہے۔ اور جہانگیر پورے بادشاہوں میں سب سے عیاش بادشاہ، سب سے آرام بادشاہ مانا گیا ہے کہ ایک طرف جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جنگوں میں زیادہ اپنا وقت بتاتے تھے، لیکن جہانگیر اپنے محلوں میں، اپنی عیاشیوں میں ایک طریقے سے کہا جائے گا کہ وہ وقت بتاتا تھا۔ تو آئیے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جہانگیر یعنی کہ سلیم اور نور جہاں کے بارے میں، پوری حقیقت پوری سچائی اس کہانی کو جانیں گے ہم لوگ۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ انت تک ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ، اس کو اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا۔ چلیے آئیے بنا دیری پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو، مغل سلطنت ہندوستان کی ان سلطنتوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی زمین پر سب سے لمبے وقت تک حکومت کی تھی۔ مغل سلطنت کا ترقی کا دور 1526 سے لے کر 1707 تک جانا جاتا ہے۔ اس پورے دور میں ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کل 6 لوگوں نے بادشاہت کی تھی، اور اگر ان 6 بادشاہوں میں سے مغل سلطنت کے کسی بادشاہ کو سب سے زیادہ مست اور سب سے زیادہ عیاش قسم کا کسی کو جانا جاتا ہے تو وہ ہے جلال الدین اکبر کا بیٹا جہانگیر۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی جہانگیر ہی ہوگا، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین اکبر کے بارے میں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے چوتھے سلطان نور الدین محمد سلیم یعنی جہانگیر کے بارے میں۔ ہم جاننے والے ہیں کہ آخر جہانگیر کون تھا، اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جہانگیر نے اپنی پوری سلطنت کی باغڈور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ یعنی جہانگیر اپنی بادشاہت کے دور میں دہلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا کرتا تھا، لیکن پوری مغل سلطنت کو ایک عورت چایا کرتی تھی۔ آخر یہ عورت کون تھی اور جہانگیر نے اپنی سلطنت کو اس عورت کو دیا کیوں تھا؟ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، جہانگیر مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین محمد اکبر کا بیٹا تھا۔ جہانگیر کی پیدائش 1569 میں فتح پور سیکری میں ہوئی تھی۔ کیونکہ اکبر کو شیخ سلیم چشتی سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اس وجہ سے اکبر نے اپنے بیٹے کا نام بھی نور الدین محمد سلیم رکھا تھا۔ جہانگیر جلال الدین اکبر کی اسی راجپوت بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جو اتہاس میں جودھا بائی کے نام سے فیمس ہیں، تو اس لحاظ سے جہانگیر بھی اپنی ماں کی طرف سے ایک راجپوت تھا۔ اکبر نے جہانگیر کی بہت اچھی طرح سے پرورش کرائی تھی۔ جہانگیر ایک اچھا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سبجیکٹ میں بھی مہارت رکھا کرتا تھا، لیکن جہانگیر کی سب سے بڑی کمزوری شراب تھی، کیونکہ جہانگیر شراب کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے مرنے سے پہلے ہی اپنے درباریوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری سلطنت کا اگلا سلطان سلیم ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے 1605 میں جیسے ہی اکبر کی موت ہوئی، اس کے فوراً بعد 1605 میں ہی سلیم مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ سلیم نے جیسے ہی مغل سلطنت کے تخت کو سنبھالا، اس نے اپنا نام جہانگیر رکھ لیا، اور اسی نام سے ہی وہ ہسٹری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ جہانگیر نے ہندوستان پر 22 سال حکومت کی، اور کہا جاتا ہے یہ 22 کے 22 سال ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی خوشی اور چین کے ساتھ گزرے تھے۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 22 سالوں میں جہانگیر نے شروع کے کچھ سالوں میں ہی حکومت کی، ورنہ بچے ہوئے باقی تمام سالوں میں جہانگیر نام کے لیے بادشاہ رہا تھا۔ پوری سلطنت کو اس کی ایک بیوی جس کا نام نور جہاں تھا وہ سنبھالا کرتی تھی، اور سلطنت کا ہر اچھا اور برا حکم وہی جاری کیا کرتی تھی۔ نور جہاں جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے ایک بدوا عورت تھی، جس سے جہانگیر نے 1611 میں شادی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کو اس سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جہانگیر نور جہاں کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے سلطان یعنی جہانگیر نے ایک بدوا عورت سے شادی کیوں کی، اور آخر نور جہاں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جہانگیر اس سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا؟ دوستو، جہانگیر اور نور جہاں کی شادی کو لے کر سبھی اتہاسکار دو
अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाते आए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिस वक्त मुगल सल्तनत के तख्त पर अकबर बैठा हुआ था, उस वक्त नूरजहां अपनी पूरी फैमिली के साथ अकबर के महल में ही रहा करती थी। एक दिन अचानक से 13 साल की नूरजहां का सामना अकबर के बेटे सलीम से हुआ। सलीम को नूरजहां को देखते ही इश्क हो गया था, लेकिन जब सलीम के वालिद अकबर को इस बात की खबर लगी कि मेरे बेटे जहांगीर को नूरजहां से इश्क हो गया है, तो अकबर को ये डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नूरजहां का वालिद अपनी बेटी का सहारा लेकर मेरी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने के मूड में है, क्योंकि हो सकता है कि वो नूरजहां की शादी जहांगीर से कराकर मुगल सल्तनत पर कब्जा करना चाहता हो। इसी डर से अकबर ने नूरजहां के वालिद के ऊपर जोर डालकर नूरजहां की शादी अपने एक ईरानी कमांडर जिसका नाम शेर अफगन था उससे करा दी थी। शेर अफगन से नूरजहां की शादी कराने के बाद अकबर ने नूरजहां और शेर अफगन दोनों को बंगाल की रियासत देकर बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। शेर अफगन अपनी बीवी नूरजहां के साथ वहां पर सुकून से रहने लगा। शेर अफगन और नूरजहां की एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम लाडली बेगम रखा गया था। दोस्तों, भले ही बंगाल में नूरजहां अपनी एक चैन की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर अभी तक नूरजहां को नहीं भूल पाया था। लिहाजा इसी वजह से नूरजहां की शादी के ठीक 11 साल बाद जब अकबर के बाद मुगल सल्तनत का अगला सुल्तान जहांगीर बना, तो उसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत नूरजहां को दोबारा हासिल करने का इरादा किया। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने एक सौतेले भाई जिसका नाम कुतुबुद्दीन था उसे बंगाल की तरफ रवाना किया। कुतुबुद्दीन ने बंगाल जाकर शेर अफगन से ये कहा कि तुम बादशाह की इज्जत और मोहब्बत के लिए अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि बादशाह जहांगीर उससे शादी करना चाहता है। जहांगीर के भाई कुतुबुद्दीन की ये बात सुनकर शेर अफगन गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में तलवार निकाली और कुतुबुद्दीन को कत्ल कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने भी शेर अफगन को वहीं पर ढेर कर दिया था और उसके बाद नूरजहां को कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाया गया था। कहा जाता है कि नूरजहां ने कैदी बनने के बाद शुरू में 1-2 साल तक तो जहांगीर से शादी करने पर रजामंदी नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे जब नूरजहां का गम कम होता चला गया तो वो जहांगीर से शादी करने पर राजी हो गई और उसके बाद धीरे धीरे वो जहांगीर की सबसे प्यारी बीवी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जहांगीर और नूरजहां की शादी से पहले कभी मुलाकात हुई ही नहीं थी, बल्कि जहांगीर और नूरजहां की शादी की जो कहानी है वो ये है कि जहांगीर के बेटों में से एक बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन जहांगीर अपने बेटे खुसरो की बगावत को कुचलने में कामयाब हो गया था। बगावत कुचलने के बाद जहांगीर ने उन तमाम लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था जो भी बगावत में उसके बेटे खुसरो के साथ थे। लिहाजा जहांगीर के बेटे खुसरो का साथ देने वाले लोगों में नूरजहां का एक भाई भी था, जिसकी वजह से उसके भाई और बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और नूरजहां भी कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाई गई थी। जहांगीर जब अपने कैदियों से मिल रहा था तो उसकी नजर अचानक से नूरजहां पर पड़ गई थी और पहली नजर में ही नूरजहां जहांगीर को इतनी पसंद आई कि वो उससे इश्क कर बैठा और बाद में उसने उससे शादी कर ली थी। दोस्तों, भले ही जहांगीर और नूरजहां की शादी की दोनों कहानियों में से कोई भी कहानी सच हो, लेकिन दोनों कहानियों से ये बात तो साबित हो जाती है कि नूरजहां जहांगीर की हद से ज्यादा प्यारी बीवी थी। जहांगीर अपनी बीवी नूरजहां के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहा करता था। यही वजह थी कि जहांगीर ने नूरजहां से शादी करने के बाद सल्तनत का तमाम सिस्टम नूरजहां के ही हवाले कर दिया था। बल्कि जहांगीर खुद ही कहा करता था कि मैंने अपनी पूरी सल्तनत तो अपनी प्यारी बीवी नूरजहां के हवाले कर दी है, अब मुझे जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब चाहिए है। जहांगीर को शराब के साथ साथ शिकार करने का भी बहुत शौक था। वो हाथी और शेरों का शिकार किया करता था। शिकार पर जाते वक्त वो ज्यादातर अपनी बीवी नूरजहां को भी साथ लेकर जाया करता था। एक बार की बात है कि जहांगीर हाथी पर बैठकर शेरों का शिकार कर रहा था। उस हाथी पर उसकी बीवी नूरजहां भी सवार थी, लेकिन गफलत में अचानक से एक टाइगर ने उछलकर हाथी पर सवार जहांगीर पर हमला किया। लेकिन शेर जहांगीर को कब्जे में ले पाता उससे पहले ही पास ही में बैठी नूरजहां ने बंदूक से शेर के ऊपर हमला कर दिया। गोली लगते ही शेर वहीं पर ढेर हो गया, जिसकी वजह से जहांगीर की जान बच गई थी। जहांगीर ने इस हादसे के फौरन बाद नूरजहां को अपनी जान बचाने की वजह से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया था। दोस्तों, नूरजहां ने जहांगीर की मुगल सल्तनत को कितना ज्यादा अपने कंट्रोल में कर लिया था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि नूरजहां ने खुद अपने नाम के पूरी सल्तनत में सिक्के चलवा दिए थे। हालांकि किसी भी सल्तनत में सिक्के उसी के नाम के चलते हैं कि जो सल्तनत का सुल्तान होता है। मुगल सल्तनत का जो भी हुक्म जारी हुआ करता था, उस हुक्मनामे पर मुगल सल्तनत के सुल्तान के सिग्नेचर की जगह पर खुद नूरजहां के दस्तखत हुआ करते थे। नूरजहां की इजाजत के बगैर मुगल सल्तनत में कोई भी छोटा या बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता था। दोस्तों, जहांगीर की बीवी नूरजहां होशियार होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थी और उसकी बहादुरी का सबूत जहांगीर के आखिरी दिनों की इस कहानी को पढ़कर मिलता है। कहा जाता है कि जहांगीर के आखिरी दिनों में उसके एक जनरल जिसका नाम महाबत खान था, उसने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। बगावत करने के साथ साथ महाबत खान ने जहांगीर को अपना कैदी भी बना लिया था। लेकिन जहांगीर की प्यारी बीवी यानी नूरजहां ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर न सिर्फ महाबत खान को शिकस्त दी बल्कि जहांगीर को उससे जिंदा भी बचा लिया था। लेकिन इस हादसे के कुछ दिनों के बाद ही जहांगीर का इंतकाल हो गया था। नूरजहां ने जहांगीर की मोहब्बत में लाहौर में जहांगीर का एक आलीशान मकबरा तैयार करवाया था। जहांगीर के इस मकबरे को मुगलों की टॉप इमारतों में से एक इमारत माना जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो हमने देखा जहांगीर और नूरजहां के बारे में। पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई। जहांगीर सिर्फ नाम का एक बादशाह था। पूरी हुकूमत, पूरी सल्तनतें सिर्फ नूरजहां चलाती थी, यहाँ तक कि उसने अपने नाम के सिक्के तक बनवा लिए थे। तो ये थी
जहांगीर की अय्याशी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए आप लोग। तो इसी तरह से बड़ी बड़ी सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं जब कोई उसमें बादशाह ऐसा आ जाता है जो सिर्फ अपनी अय्याशी में मुब्तला रहे या कोई काम ना करे ठीक से, बस उल्टे सीधे काम करेगा, तो फिर वो बादशाह क्या वो पूरी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, नामो निशान मिट जाता है। और मुग़ल सल्तनत के भी लास्ट के जो बादशाह जो भी गुजरे वो इस तरह गुजरे हैं, तो मुग़ल सल्तनत भी आज ख़त्म हो गई, नामो निशान मिट गया मुग़ल सल्तनत का। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।